ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ. આજે આપણે હવે યુનિટ નંબર 4 કે જ્યાં ઈ મીડિયા છે તે ટોપિક કરવાના છીએ. ઈ મીડિયા એન્ડ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન, that is the topic. First of all, we should understand what e-media means, and then we shall go for what you have to do with business communication. Well, e-media means E. E stands for electronic, and media means various ways to communicate, various methods. Medium is a singular, plural is media. So there are many ways to communicate with the people. But electronic way we want to communicate. Why we want to do with it? Electronic media communicates anything very quickly. It is very fast, and that's why we use it. It saves our time, it saves our energy, it also saves money. So these are the four things: fast, saving time, saving money, and saving energy. That's why we want to use e-media. I will explain you how they are helpful to use in such a way. But remember, once upon a time, how we used our methods for communication. It was time taking, it was not a clear, disturbed one network, and it took time and energy. Now I will say how energy is saved by communication. Just 30 years back, I'm talking about 1990s or earlier to that, 1980s and 1990s. Telephone was a very common one, but it had a lot of problems of network. Because of poor network, there was no proper communication. There was no guarantee that your call is established and you talk. And one had to speak loudly. And because of that, miscommunication may also took place. So telephone was only the medium to talk. And there are a lot of problems of network, poor quality, all these things. Many a times, people, instead of talking on the phone and communicating, went to a tour, especially those who had shop, and they went to the places where they wanted to have business. For example, the merchants and businessmen of Bhavnagar may go to Amritsar or Ludhiana for machinery tools or some grains, wheat, rice, etc. Punjab is known for that. A person will go from Bhavnagar to Punjab, Ludhiana, Amritsar, and for that, look, he has to manage his shop. Either he has to close or give someone to manage. This is one problem. Then he travels from Bhavnagar to those cities. So physically and mentally tiresome journey in those days also. Moreover, it pushes you for some financial expenses because you have to travel, you have to stay in those cities also. When you go to meet the businessman, definitely there is a courtesy. You take something with you, and then you meet them, you convince them, you have certain rules and regulations of your business, and then you come back. Maybe 5 days journey, 10 days journey, and then your business ran smoothly. So look, physical energy is lost, money is lost,
it takes a lot of time and it is not quick. So, and these things happen to with all the merchants. This was the past method. Another method that we wrote letters, and you write the letter and you drop it, and then after 2 days, or if it is a far place, maybe 5 days, the person gets the letter. There is no guarantee that a letter is delivered, and then you wait for the answer. After 5 days, again you get the answer. So, in between those writing the letter and receiving the letter, many days pass. So that is not a very quick one. You cannot take a decision, or if you want something urgent, then it may not be done. So this is what in the past communication methods were. But with the coming of e-media, things have been changed. World has been changed. So media also changed. Telephone also remains one of the important mean of communication, but its speed increased, its network increased in terms of voice clarity, means that interruptions almost gone. So updated version of telephone that came into existence, and that has helped. And then other media, for example, after telephone, for some time, nearly 1 or 2 years, around about 1995 or 97, a pager had come where you can one-way communicate, you can get the message. And that is how pager, like in mobile, you get the message. A small uh, gadget was there, it came. Then telex was also there. It's a kind of a graphic communication, the way we used to do telegraph. So telex for a while was popular, but as the time was changing, matters were evolving. Telex was gone, telephone was gone, and now telegraph also is completely gone. It has been removed, no use of it. Look, some of the things we have already pushed into the past. But with that, fax came into existence, teleconferencing, video conferencing, Facebook, or WhatsApp, messengers, Twitters, Instagram, and many other ways to communicate have now come, and people use them very easily. In our syllabus, we will not deal with all those communication methods, but certainly I shall teach you some of them. Learning of using this e-media is very easy, and if you learn them, your communication will be very much useful to you. Easily, smoothly, quickly, you can communicate. As I told you that uh, it is meant for business communication. Business does not mean that buying and selling something. Working, your studying is your business. Teaching is my business. If we think in terms of buying and selling and market also, then because you are student is media for business communication. Well, won't you go into the market? Won't you serve? Won't you get various tasks and jobs? Definitely. All of you will go to various works, and you have to communicate. For example, most of the science students prefer the job of medical representative, salesman, sales executives, where definitely you have to communicate with the people,
You must know how to use email or internet or even telephone, or even you have to make a fax. If you don't know in advance before your work, then you will be confused. You will doubt about your abilities. Better they are learned in advance. Some of you may be uh, manager. A manager has to look after the administrative work of the bank, where he will have to see reports and loan papers, accounts, and whatnot. And you have to communicate with the juniors, subordinates, and your superiors, as well as people outside the bank. And naturally, you need to communicate. That's why communication is a very, very vital skill to learn. In the last year, semester 4, you have learned various communication skills. Writing is one, reading is another, listening and speaking they are others. That is how in communication all these four skills will help you. So I think this is the background why we teach you. As students also, you have to use these media. For example, uh, if you are doing some project work, or you want to have some knowledge about a conference, a seminar, a journal, an article, you want to talk to some distinguished professors or writers, or those who are researchers, you need to communicate with them. As students, I'm talking. Moreover, you will have to communicate with your teachers also, and later on with the university, with NGOs, where uh, such things are to be done. Hence, e-communication is very, very useful, and you learn. First of all, uh, we shall go for telephone communication. Here, I will say not etiquette of using telephone. You have already learned telephone etiquette at your third semester. I wish that you read them again, you go through them again if you have not remembered them. Well, today we shall go for first of all telephone communication. Now it is very common one and very convenient. Uh, Here, when I say that telephone communication does not mean that landline, it includes landlines or mobile phones. Some of you, because you are so young, will think that, sir, now nobody is using landline. Then you are mistaken. All the schools, colleges, and established business houses, banks, hospitals, government offices, they all have still landlines and they are using. And so, don't think that no need of a landline. So it is convenient, very easy, very quick one. Immediately you can come into contact with the other person, and if you talk to them, your problems can be immediately solved. Suppose you want some advice from your friend or your manager or your other colleague on phone, you can get them, and it may help you to take a decision. Look, that was not possible in the past. A person is having a factory in Bhavnagar, another factory at Vapi, third factory in Mundra, Kutch. Then uh, suppose somebody is having problem from Mundra or from Vapi, immediately he contact the person in Bhavnagar, or the person who wants to communicate with all the three units of his factory. Then through phone, immediately he can contact, give advice, or give some orders.
So that is how very quickly a telephone communication can be established. Uh, there is no need to write a letter or wait for a reply. ટેલિફોન કમ્યુનિકેશનમાં ધીસ ઇઝ ધી બેનિફિટ. તમે પત્ર લખો, રાહ જુઓ, એની કોઈ નો નીડ. ઇમિડિયેટલી રિસ્પોન્સ યુ ગેટ, અથવા તો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ સે, ક્વિક રિસ્પોન્સ ટેલિફોનમાં એ હોય છે. દેટ્સ વાય એ મહત્વનું છે. ધ રિઝલ્ટ્સ વી ગેટ બાય મીટિંગ, ધ સેમ રિઝલ્ટ યુ કેન ગેટ બાય અ ટેલિફોન. જો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી વાઇટલ. મીટિંગ તમારે એટેન્ડ કરવા માટે યુ ગો ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર. ઇન એ મીટિંગ પીપલ ફ્રોમ ડિફરન્ટ પ્લેસીસ કમ ટુગેધર, રાઈટ. હવે ધારો કે there is a meeting in ગાંધીનગર, business meeting. So people from all over Gujarat, some people from Mehsana, some from Radhanpur, some from Lakhtar, some from Saila, Surendranagar district, and some from Mangrol, Junagadh district, some from Lathi, Amreli, some from Umrala, Bhavnagar district, and some from Jambusar, some from Vapi, or some from Bardoli, Navsari, Ankleshwar. They all come to Gujarat, I mean Gandhinagar. બધાને જર્ની કરવી પડે, બધાને પોતાનું કામ પડતું મૂકવું પડે, બીજાને આપવું પડે, પૈસાનો વ્યય થાય છે, રહેવા જમવાની તકલીફ પડે, અને 2 કે 3 કલાક અથવા તો કલાક મીટિંગ એ ચાલે. એન્ડ ધેન અગેન યુ ડિસ્પર્સ, અગેન યુ ગો ટુ યોર પ્લેસ. કેટલો બધો ખર્ચ થાય, કેટલો બધો સમયનો વ્યય થાય, કેટલા બધા કામ પડતા મૂકવા પડે. જે વ્યક્તિ કચ્છમાંથી આવે ગાંધીનગર, અથવા છેક માંગરોળ જુનાગઢથી આવે, બહુ ડિસ્ટન્સ થાય, 8-9 કલાકની મિનિમમ જર્ની થાય 1 કલાકની મિટિંગ માટે થઈને. તો એટ એ ટાઈમ તમે ટેલિફોનથી કમ્યુનિકેટ કરી શકો, અને યુ કેન સેવ યોર ટાઈમ એન્ડ અધર પીપલ્સ ટાઈમ. કેટલું મજાનું છે ટેલિફોનથી વાત કરી લેવાનું, ટેલિફોનથી કમ્યુનિકેશન કરી લેવાનું. એટલે જે કામ મીટિંગથી થઈ શકે એ જ કામ તમે ટેલિફોનથી કરી શકો છો. તો આમ એના રિઝલ્ટ્સ પણ તમને ઝડપથી મળે છે. ટેલિફોન કરવા માટેની મેથડ, એના 4 તબક્કા છે. એ 4 તબક્કા તમે જાણી લો તો ટેલિફોન કમ્યુનિકેશન કેમ કરવું એ સરળ બની જશે. પહેલો એક તબક્કો છે ઓપનિંગનો, એટલે કે ટેલિફોન વાત કરતી વખતે આ 4 તબક્કા તમે ધ્યાનમાં રાખો, યુ કીપ ઇન માઇન્ડ. તો ટેલિફોનમાં કમ્યુનિકેશન કરવામાં તમને ખૂબ આસાન વાત બની જશે. પહેલો તબક્કો છે ઓપનિંગનો, અથવા એને ગ્રીટિંગનો પણ કહી શકો. પછીનો તબક્કો છે રિસ્પોન્સનો. થર્ડ ફીડબેક અથવા તો મેસેજનો છે. અને ચોથો ક્લોઝિંગનો છે. 2 તબક્કા તો ઓટોમેટિકલી યુ વિલ બી એબલ ટુ રિમેમ્બર. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓપનિંગ એન્ડ અનધર ઇઝ એન્ડિંગ. ઓપનિંગ છે તો એની પછી ઇમિડિયેટલી યુ શુડ ગ્રીટ સમ પીપલ અને ગીવ ધી મેસેજ. 2 વાત છે. તો ઓપનિંગ, ગ્રીટિંગ, ગિવિંગ મેસેજ એન્ડ એન્ડિંગ, ધેટ્સ ઓલ. હવે બિગિનિંગ કેવી રીતે ટેલિફોનની કરી શકાય? તો always make sure about the call. You ask the number, and that way make a surety that you are talking, rather you are making a call to the right person, or you have called the right person. આપણે જેને વાતચીત કરવી છે એ જ વ્યક્તિ, એ જ ફોન નંબર છે ને, એની ખાતરી તમે ફોન નંબરથી વ્યક્તિને પૂછીને કરી શકો છો. અને એમ થયા પછી તમે ગ્રીટિંગ્સ એ કરી શકો છો. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, આઈ એમ, યુ કેન ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ. એટલે આ એક બિગિનિંગનો તબક્કો છે. એટલે ઓપનિંગ એ સારું કરો તમે. તમારી ઇમ્પ્રેશન સામેની વ્યક્તિ ઉપર એવી રીતની પડવી જોઈએ કે વન ઇઝ એબલ ટુ ટોક ટુ યુ. એટલે તમે પહેલાં નંબરની ખાતરી કરી લેવી. પછી જે જગ્યાએ, એટલે કે વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, વેરિયસ પીપલ કેન બી ધેર ઓન ધી કોલ. તો તમે જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં વાત કરવા માગો છો, જે વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવા માગો છો એ જ છે ને, એ ખાતરી કરી લેવી જોઈએ. વી પીપલ ડોન્ટ ડુ ધેટ. આપણે
એવી કોઈ ખાતરી કરતા જ નથી. વી આર ડેમ શ્યોર ધેટ જે આપણે ફોન લગાડ્યો છે એ યોગ્ય વ્યક્તિને જ લાગ્યો છે એમ માનીને આપણે ચલાવીએ છીએ. ઘણી વખત જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય પણ પીપલ મે બી ચેન્જ, કોઈ રજા ઉપર હોય, કોઈ બીજા કામે ગયું હોય, કોઈ ત્રીજી કામ વ્યક્તિ સંભાળતી હોય, તો આવું બને અને એના કારણે પછી રમૂજ પણ થાય અને આપણે ઇન્સલ્ટિંગ લાગે, આપણે હાસ્યનું એક સાધન બનીએ. બેટર છે કે આપણે જો પહેલો તબક્કો વાતચીત કરવા માટેનો, આપણે એમ કે ને ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન, એવું નથી હોતું પણ બિગિનિંગ તો ત્યાંથી થાય જ છે કે હાઉ યુ ટોક, હાઉ યુ બિગિન ધી વર્ક. એટલે ગુડ મોર્નિંગ એવું તમે કહો, તમારી પણ ઓળખ આપવી જોઈએ કે આઈ એમ સો એન્ડ સો પર્સન ફ્રોમ સો એન્ડ સો ઓફિસ, આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ધીસ, રાઈટ? ગુડ મોર્નિંગ ટુ યુ, કેન યુ હેવ ટાઈમ, કેન યુ સ્પેર ટાઈમ ફોર સમ મિનિટ્સ, અથવા આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ધીસ થિંગ, એવું તમે કહો. તો ઓપનિંગ કર્યા પછી સેકન્ડ મેટર, જે ગ્રીટિંગનો પત્યા પછી બેઝિકલી તમે જે મેસેજ કરવા માગો છો એની વાત કરવી જોઈએ કે ભાઈ મારે આ વિશે વાત કરવી છે, આ ટોપિક માટે, તો હું આ કરી શકું, અથવા તો હું આ વ્યક્તિને મળવા માગું છું, એને મારે મેસેજ આપવાની ઈચ્છા છે, તો એમ થઈ શકે. તમે જો ફોન રિસીવર હોય તો તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ તમે કોલ કર્યો છે તો બોલો, હું તમારું શું મદદ કરી શકું છું. એટલે આ એક પાશ્ચાત એક ભૂમિકા તમે એસ્ટાબ્લિશ કરો છો. અને થર્ડ થિંગ, અલ્ટિમેટલી જે તમે માટે કોલ કર્યો છે એ વાત કરો કે ધીસ ઇઝ ધી રીઝન. એ મિટિંગનો હોઈ શકે, ઓર્ડર કેન્સલેશનનો હોઈ શકે, અથવા તો રિપ્લેસમેન્ટ માટે કોઈ કમ્પ્લેન હોઈ શકે, કંઈ પણ મેટર માટે થઈને તમે જે બાબત માટે કોલ કર્યો છે એની સ્પષ્ટતા કરો એન્ડ ગીવ ધી મેસેજ. એ મેસેજ આપી દેવો જોઈએ અને ક્લિયર કટ મેસેજ તમારે આપવો જોઈએ, નહીં કે બીટિંગ અબાઉટ ધી બુશ. અને while you are giving the message, make sure the people understands it, and for that use simple and straightforward language, simple and straightforward tone, with clarity, slowly, gently, in a regular volume of your voice. કારણ કે ઘણી વખત માણસ ઝડપથી બોલતો હોય, ઊંચા અવાજે બોલતો હોય, તો આ બધી વસ્તુઓ ટેલિફોન એટિકેટમાં શીખવવામાં આવી છે, પણ એ અહીંયા પ્રેક્ટિસમાં રાખવાની છે કે મેસેજ યુ કેન સે. અને અલ્ટિમેટલી યુ એન્ડ ધી કોલ કે થેન્ક યુ વેરી મચ ગિવિંગ મી ટાઈમ, સો કાઇન્ડ ઓફ યુ, લાઈક ટુ ટોક ટુ યુ, આવું તમે એન્ડિંગ કહો. અને સામેની વ્યક્તિ જ્યારે આવું કહે છે કે સો કાઇન્ડ ઓફ યુ, થેન્ક્સ, અથવા તો વેરી ગુડ ટોકિંગ, તો ઇમિડિયેટલી તમારે એ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે ધી અધર પર્સન નાવ વોન્ટ્સ ટુ એન્ડ ધી ટોક, અને એટ અ ટાઈમ યુ શુડ એન્ડ ધી ટોક. તમારે પણ કહેવું થેન્ક યુ વેરી મચ સ્પેરિંગ યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ, તો વિશ યુ ગુડ ડે, આવું તમારે કેવું જોઈએ, બાય. એટલે દેટ ઇઝ ધી એન્ડિંગ. પરીક્ષામાં ટેલિફોન કમ્યુનિકેશન લખો ત્યારે જે આ 4 સ્ટેજીસ તમને બતાવવામાં આવ્યા છે એ તમારે લખવા જોઈએ વિથ એક્ઝામ્પલ્સ, કે બિગિનિંગ માટે આવું લખાય ને એન્ડિંગ માટે આ 2 બેટર તો આવડી ગઈ. તો વચ્ચેના 2 જે છે એ તમે રિસ્પોન્સના છે, ગ્રીટિંગ પછી તરત રિસ્પોન્સ, કે હું બોલો શું તમારા માટે કામ કરી શકું, શાના માટે ફોન છે, અથવા તમે ફોન કર્યો તમે એ વિશેની વાત કરો, અને છેવટે મેસેજ. તો ગોખવાની જરૂર નથી. તમને પરીક્ષામાં આવે ત્યારે કન્ટેન્ટ એનું એ પૂરતું હોવું જોઈએ. અસાઇનમેન્ટમાં તમને જ્યારે આ મુદ્દો લખવાનો આવે ત્યારે તમારે ટેક્સ્ટમાંથી કોપી નથી કરવાની, સમજીને લખવાનું છે. તો પરીક્ષામાં તમને હેલ્પફુલ થશે. વેલ, કેટલીક બાબતો ટેલિફોન કમ્યુનિકેશન જ્યારે કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અલબત્ત એ ટેલિફોન એટિકેટને લગતી છે, કોમન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને લગતી વાત છે. એટલે અત્યારે હું તમને સ્ટડી કરાવી જ રહ્યો છો ત્યારે એમ નહીં કહું કે તમે ટેલિફોન એટિકેટ વાંચી લેજો. હા, મારી અપેક્ષા છે, ઈચ્છા છે કે સેમેસ્ટર 4ની અંદર સેમેસ્ટર 3ની અંદર ટેલિફોન એટિકેટનો એક પ્રશ્ન છે એ જોઈ લેજો. વિડીયો પણ અવેલેબલ છે, લાઈવ વિડીયો પણ અવેલેબલ છે,
અને રેકોર્ડેડ વિડીયો પણ અવેલેબલ છે. તો સ્પેર સમ ટાઈમ અને એ તમે શીખી લો તો તમારી પાસેનું કન્ટેન્ટ એ ઘણું બધું હશે, પણ અત્યારે થોડીક એની પૂર્વ ભૂમિકા અથવા તો થોડીક મેટર્સ એ તમને સમજાવી દો. જેમ કે વેન એવર યુ રિસીવ ધી ફોન, ટેક ઇમિડિયેટલી ધી કોલ, ડોન્ટ વેઇટ. કોઈ ફોન કરે આપણને તો શા માટે રાહ જોવી? સામેની વ્યક્તિને તમારે એવું કન્વિન્સ કરાવવાની જરૂર નથી તમે બહુ બિઝી છો જ. ઓકે, નો, હુ કેર્સ? એટલે ફોન ઇમિડિયેટલી રિસીવ કરો, ડોન્ટ ડિલે ઇટ, સ્પીક ક્લિયરલી એન્ડ હેવ એ પ્લેઝન્ટ ટોન. સ્પષ્ટ વાત કરવી જોઈએ. સ્પષ્ટ વાત એટલે જે મેસેજ છે એનો જુદો અર્થ ન થવો જોઈએ. સરળ ભાષામાં વાત કરવી જોઈએ અને કોઈને સાંભળવું ગમે, પ્લેઝન્ટ ટોન, એવી રીતે આપણે વાત કરવી જોઈએ. એટલે આપણો અવાજ કોઈને કાનમાં વાગે કર્કશ એવું ન હોવું જોઈએ, મધુર અવાજમાં. એટલે એનો મતલબ એવું નથી કે તમારે ગાવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, પણ સામેવાળી વ્યક્તિને સાંભળવું ગમે એવી રીતે વાત કરવાની. સામેવાળી વ્યક્તિ સાંભળે છે તો તમારે પણ સાંભળવાનું આવે, તો યુ હેવ ટુ લિસન ટુ વેલ. આપણા કાન વાતમાં હોવા જોઈએ. કાન વાતમાં હોવા જોઈએ એટલે યુ હેવ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઇન ધ ટોક. ઘણી વખત એવું થતું હોય માણસ કાને રિસીવર હોય અથવા ફોન અહીંયા રાખ્યો હોય, પણ નીચે બેઠો બેઠો એ કંઈક પેપર્સ વાંચતો હોય અથવા સામેની કોઈ વ્યક્તિ હોય એની સામે ધ્યાન હોય અથવા એનું મન સમવેર એલ્સ મૂવિંગ, નોટ ધેટ. તો બરાબર સાંભળવું. એક વ્યક્તિ સમય કાઢીને કશાક કામ માટે તમારી સાથે વાતચીત કરે છે, તો એ વાતચીત આપણે સાંભળવી તો જોઈએ ને, તો મેસેજ છે એ ગળે ઉતરવાનો. એટલે લિસન ટુ વેલ. વેન યુ આર ટોકિંગ, ડોન્ટ ટોક ટુ અનધર પર્સન. એટલે 1 to 1 કમ્યુનિકેશન થવું જોઈએ. ફોન અહીંયા છે તમે સામેવાળી વ્યક્તિને પણ વાત કરો છો, તમે કોઈને ન્યાય આપતા નથી, સામેવાળી વ્યક્તિને બરાબર ન્યાય આપતા નથી. ફોન જેને કરે છે ને, નહીં, ફોન ઉપર છો તો ફોનની વાત બતાવો. બી પોલાઇટ. હંમેશા ફોન ઉપર વિનમ્ર રહેવું જોઈએ. ફોન ઉપર તમે ગુસ્સે થાવ, ખીજાઓ, એનો શું મિનિંગ છે? ઇફ ધેર્સ અ રોંગ નંબર ઓફ એ પર્સન, સે સોરી. બાય ચાન્સ કોઈને રોંગ નંબર લાગી ગયો, અનધર પર્સનને આપણો કોલ જતો રહ્યો, તો તમને જેવી જાણ થાય તો તમારે એના માટે થઈને સોરી કહેવું જોઈએ. ફોન એન્ડ્સ તો તમારે થેન્ક યુ પણ કહેવું જોઈએ. ઇફ પોસિબલ તમે રેગ્યુલરલી સમવન્સ કોલ રિસીવિંગ, તો ટ્રાય ટુ નો ધી વોઇસ ઓફ એ પર્સન એન્ડ ધેટ વે ટ્રાય ટુ રેકગ્નાઇઝ ધી પર્સન. રેગ્યુલર કોઈના ફોન આવે છે તો શક્ય હોય તમે એ વ્યક્તિને ઓળખવાની કોશિશ કરો એના અવાજથી, અને એનું નામ જાણવાની તમને કોશિશ હોવી જોઈએ. અને નામ જાણ્યા પછી તરત તમે સામેવાળી વ્યક્તિને કહો કે સો એન્ડ સો પર્સન, તો એ એક ગુડ ઇમ્પ્રેશન ઊભી કરે છે. તમે એ સામેવાળી વ્યક્તિને હવે રેગ્યુલર સંપર્કમાં હોવાથી જાણી ગયા છો, તો એ આનંદનો વિષય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ હેપી થશે કે હા એ જ છું. એનાથી તમારું વાત કરવાનું સરળ બનશે. એટલે નો ધી વોઇસ એન્ડ નો ધી પર્સન ઇફ યુ ટોક રેગ્યુલરલી. કી પેન એન્ડ પેપર રેડી. એટલે ઘણી વખત માણસે શું મેસેજ આપ્યો એ ભૂલાઈ જાય, તો કોનો તરફથી મેસેજ છે, શું મેસેજ છે, વોટ વોઝ ધી ટાઈમ, ટુ હુ ઇઝ ધી પર્સન ટુ ગિવન, બધી વાત તમારી પાસે લખવા માટે પેન ને પેપર રેડી હોવા જ જોઈએ. આવું એટલા માટે પણ બને કે ઘણી વખત કોઈ ઓફિસીસ એ 2 શિફ્ટમાં કે 3 શિફ્ટમાં ચાલતી હોય, યુ આર વર્કિંગ ઇન 1 શિફ્ટ, ધ મેસેજ ઇઝ ટુ બી પાસ્ડ ઓન ધી પર્સન હુ ઇઝ ઇન ધી નેક્સ્ટ શિફ્ટ. તો તમે લખેલું હશે તો એ સહેલું બની જશે, સામેવાળી વ્યક્તિને એ મેસેજ કન્વે થઈ જશે, તમે ન હો તો પણ. એટલે જ્યાં શિફ્ટ્સમાં કામ કરતા હોય ત્યાં આ બહુ જ ઉપયોગી બને. ઇવન શિફ્ટમાં કામ ન કરતા હોય પણ ઘણી વખત એવું બને કે માણસ ભૂલી પણ જાય, લખેલું છે તો જતું નહીં રહે. પર્સન ઇઝ એબસન્ટ, ગીવ અ ક્લિયર મેસેજ. કોઈ તમે રિસીવર છો અને રિસીવર એમ કે મારે આ વ્યક્તિને મેસેજ આપવો છે,
તો એબસન્ટ એ હોઈ શકે, તો તમે એ વ્યક્તિને શું મેસેજ આપવાનો છે એ ક્લિયર કટ મેસેજ રિસીવ કરી લો. કોલર્સ નેમ આ બધું ટાઈમ, મેસેજ, ડિપાર્ટમેન્ટ, પર્પઝ આ લખી લેવાનું. વેલ, તો વાત પૂરી થાય એટલે બીજી વાતે નહીં ચડવાનું, સિવાય કે અનધર પર્પઝ ઓફ મીટિંગ હોય તો. અધરવાઇઝ ઇમિડિયેટલી એન્ડ ધી ફોન. તો આ વસ્તુઓ કહેવી સહેલી છે, કરવી અઘરી છે. એટલે કે પ્રેક્ટિસ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફિકલ્ટ. પણ when it becomes easy, when you start doing it, today you may make mistake, but slowly you will be acquainted, and that is how one day it will become normal. ક્યાંકથી શરૂઆત કરીએ, ધીમે ધીમે આપણે એ આદત બનતી જાય અને સરવાળે સંપૂર્ણ રીતે તમે સજ્જ થઈ જાઓ છો કામ કરવા માટે થઈને. તો આ વાત થઈ ટેલિફોન કમ્યુનિકેશનની. આવી રીતે આ ટેલિફોન મીડિયા વાતચીત થાય છે. એટલે કે તમારો મેસેજ એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવા માટે ટેલિફોન બહુ ઝડપથી તમને સેવા આપે છે. તમે ઇમિડિયેટલી કમ્યુનિકેશન કરી શકો છો. તો ટેલિફોન એ આપણા જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો છે. BSNLનો તો એક સિદ્ધાંત હતો, અહર્નિશ સેવા મહે, એટલે કે હર હંમેશ દિવસ કે રાત તમારી સેવામાં હાજર છીએ અમે. તો આવા ખ્યાલથી એ આપણી સેવા કરી રહ્યા છે. એની હા, તો ટેલિફોન કમ્યુનિકેશન ક્લિયર થઈ ગયું છે તમને. હવે બીજો એક ભાગ છે ટેલિફોન કમ્યુનિકેશનનો તે, અને એ છે વોઇસ મેઇલ. તમને પરીક્ષામાં સેપરેટલી એ પૂછી શકે વોઇસ મેઇલ છે, અથવા તો વોઇસ મેઇલ વિશે બહુ વધારે વાત નથી, એટલે વોઇસ મેઇલની સાથે તમને ટેલિફોન કોન્ફરન્સિંગ, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ એવા ત્રણેક મુદ્દાઓ સાથે પૂછી શકે. અથવા તો સાવ શોર્ટ નોટ તરીકે પૂછવાનું હોય તો વોઇસ મેઇલ સેપરેટલી પૂછી શકે. તો વોઇસ મેલને સમજીએ આપણે કે હાઉ વોઇસ મેલ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ કમ્યુનિકેટ. તો બે શબ્દો છે અહીંયા, વન ઇઝ અ મેલ, અનધર ઇઝ વોઇસ. તો મેલનો મતલબ જ આપણને ખ્યાલ છે કે ટુ સેન્ડ સમથિંગ. કેવી રીતે? તો કે થ્રુ વોઇસ. અર્લિયર મેલ આપણે કેવી રીતે કરતા હતા? વી રોટ એ લેટર and sent through post. Post means sending through trains. તમને ખ્યાલ છે ને કે ટ્રેનના નામ બધા મેઇલ ઉપરથી છે. સૌરાષ્ટ્ર મેઇલ, દિલ્હી મેઇલ, બધી જ ટ્રેન બેઝિકલી એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ને કમ્યુનિકેશન માટે થઈને હતી, અને અલ્ટિમેટલી એ પીપલના સુવિધા માટે પણ આવી. પણ બેઝિક પર્પઝ ઇંગ્લિશ લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હતું, એમનો હેતુ એ કમ્યુનિકેશન હતો, ટ્રાન્સપોર્ટેશન હતો, એટલે મેઇલ એવું નામ આપ્યું. આજે તે બધી જ ટ્રેનોમાં પોસ્ટ જતી હોય છે. તો ગાડી, ટ્રેન એ ટપાલનો ઢગલો લઈને જાય અને અલગ અલગ જગ્યાએ સિટીમાં એ કોથળા આપતી જાય અને લેતી પણ જાય. તો દેટ ઇઝ મેઇલ સેન્ડિંગ. Right? You sent a written document by post. તો એ મેઇલ છે. પણ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે વોઇસને મોકલવાનો છે. એટલે વોઇસનો કાંઈ બંડલ નહીં હોય, વોઇસને કાંઈ આપણે કવરમાં પેક કરીને મોકલી શકીએ અને ટ્રેનમાં મોકલીએ. પણ જે પ્રોસેસ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવું એ મેઇલનું કામ છે. તો યોર વોઇસ તમારીથી સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનું છે, તો એ વોઇસ. તો આપણો અવાજ કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય એના માટેના મીન્સ હવે આવી ગયા છે.
તો એ ઇલેક્ટ્રોનિક મીન છે વોઇસ મેલ. વિદેશોમાં વોઇસ મેલ ખૂબ પોપ્યુલર બન્યો છે. આપણા કન્ટ્રીમાં પણ હવે વોઇસ મેલ એ બહુ ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યો, પોપ્યુલર બની રહ્યો છે. એમાં કંઈ કરવાનું હોતું નથી. જેમ તમે કોઈ વ્યક્તિને કોલ કરતા હો છો એમ જ કોલ કરવાનો હોય છે, પણ સામેની વ્યક્તિ હાજર નહીં હોય. ટેલિફોન કોલમાં શું બને છે કે તમે ટુ વે કમ્યુનિકેશન કરો. તમે કંઈક બોલો છો, અધર પર્સન લિસન્સ એન્ડ રિસ્પોન્સ ટુ યુ. અહીંયા એવું બને કે તમારે એકલા બધું બડબડાટ કરી દેવાનો છે, એકલા મેસેજ આપી દેવાનો છે. તમને ખબર જ છે કે કોઈ વ્યક્તિ સાંભળતી નથી, પણ તમારા મનમાં એ છે કે હું જે બોલી દઈશ ને એ પહેલી વ્યક્તિ ગમે ત્યારે સાંભળી લેશે. અને થોડુંક જે લોકો યુઝ નથી કરતા એના માટે વિચિત્ર લાગે કે એકલા બોલી નાખવાનું. પણ અત્યારે હું એકલો જ બોલું છું ને, મારી સામે તમે તો નથી. મારી ચેમ્બરની અંદર સામે ખુરશીઓ છે, હું એકલો બેઠો છું, રાઈટ. અને મારે એવું માનવાનું છે કે તમે સાંભળો છો અને તમે એકલા જ બેઠા છો ત્યાં. તમને તે એમ લાગે છે કે મારી આસપાસ વિદ્યાર્થીઓ છે, શિક્ષકો છે. એટલે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જરાક અતડું લાગે, કારણ કે આપણે ટેવાયેલા જુદી રીતે છીએ. તો આવી રીતે યુ મેક અ કોલ અને વોટ એવર મેસેજ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ સ્પીક એન્ડ ધેન યુ એન્ડ ધી કોલ. હવે આ જે વસ્તુ થઈ, તો હાઉ અ પર્સન વુડ કમ ટુ નો. તો કેટલીક કંપની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમારો વોઇસ ઇઝ રેકોર્ડેડ એન્ડ સેન્ટ ટુ ધી અધર પર્સન. એટલે ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન વોટ સોર્ટ ઓફ એ કમ્યુનિકેશન મેથડ યુ હેવ. બધા વોઇસ મેલની સુવિધા ન પણ આપે, પણ હવે મોટાભાગની મોબાઈલ કંપનીઝ એ વોઇસ મેલની સુવિધા આપે. અર્લિયર છે ને એ ટેલિફોન માટે થઈને કમ્પ્યુટર જોઈએ, એટલે એ બધું જે તે સર્વિસ પ્રોવાઈડર પાસે બધું હોય. પણ તમે જ્યારે ફોન કરો છો ત્યારે યોર કોલ ઇઝ રેકોર્ડેડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. અને રેકોર્ડની સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે તમને એક પ્રકારનો મેસેજ, એ કોઈ સાઉન્ડનો હોય કે કોઈ લાઇટનો હોય કે કોઈ કલરનો મેસેજ આવે, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે ઓહ, હવે આપણો મેસેજ રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે, એટલે તમારે બોલી નાખવાનું છે. અને જ્યારે એન્ડ કરવા માંગતા હો ત્યારે તમે બટન દબાવો, એ સ્વિચ દબાવો, અથવા તો એ કલરની નિશાની ઉપર કે સિમ્બોલ ઉપર નિશાની તમે પ્રેસ કરો, એટલે તમારે વાત પૂરી થઈ ગઈ, રેકોર્ડ થઈ ગઈ. પછી તમે ઓપ્શન આવે છે કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ સેન્ડ સમવન. તો તમે મોકલી શકો કે હા, કોને હવે આપણે મેસેજ આપવાનો છે એક, અથવા તો ડિરેક્ટલી તમે જે તે વ્યક્તિને કોલ કરી અને એનો ફોન એ વ્યક્તિએ એવી સુવિધા રાખી હોય છે કે એનો ફોન રિસીવ નહીં થાય, પણ એના ફોન બોક્સની અંદર, જેમ આપણા ઘરે લેટર બોક્સ હોય છે ને, આપણે હોઈએ ન હોઈએ આ લેટર અંદર પડી જાય અને આપણી કન્વિનિયન્ટ ટાઈમ પ્રમાણે લેટર કાઢી લઈએ and we read. Same way, the person is not present, but he has made that sort of arrangement that whenever your voice mail comes, it would drop into his box, voice box, and later on whenever he gets time, he જોશે કે કોના વોઇસ બોક્સમાં મેસેજ છે અને એકોર્ડિંગલી he would listen to. આમ તમારી તરફથી પણ સુવિધા છે, સામેની વ્યક્તિ તરફથી પણ સુવિધા છે. એટલે એટ એની ટાઈમ, according to your convenient position, time, you can send the message, receive the message, and it's a very good thing. હા, આમાં કેટલીક વસ્તુ વોઇસ કાળજી રાખવી પડે, અને આ છે કે તમે જ્યારે મેસેજ આપો છો ત્યારે ક્લિયર કટ મેસેજ હોવો જોઈએ, શોર્ટ હોવો જોઈએ, કારણ કે વ્યક્તિ સમય કાઢીને એ સાંભળવા માંગે છે. શોર્ટ, ક્લિયર કટ મેસેજ, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ લેંગ્વેજમાં. કોને માટે છે એ તમે સોફ્ટટ્યુનમાં કહી દો, તો મેસેજ તમારો બીજી વ્યક્તિ માટે થઈને સમજાઈ જશે. તો આવી રીતે વોઇસ મેઇલથી પણ વી કેન કમ્યુનિકેટ. છે ને ઇઝી, એવું મજાનું છે. એટલે આમ અલગ અલગ મીડિયા, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા આપણી સુવિધાઓ વધારી રહ્યા છે.
આ આપણે એટલા માટે જાણવા જોઈએ કે આપણી પાસે અનેક રસ્તાઓ છે, તો કયો રસ્તો આપણને કામમાં આવશે. ચાલો ટેલિફોન કર્યો, ટેલિફોનથી કોઈ વ્યક્તિ હાજર નથી, ઓકે, બીજી મેથડ વોઇસ મેલ મોકલી દઈએ. ખબર હોવી જોઈએ ને આપણને કે વોઇસ મેલ થઈ શકે તો. ઓકે, ચાલો ટેલિફોન કર્યો, વોઇસ મેલ છે નહીં, તો બીજી મેથડ્સ છે. પણ કઈ કઈ મેથડ્સ છે એના રસ્તાઓની આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એક રસ્તો બંધ છે તો બીજો રસ્તો બંધ છે ત્રીજો રસ્તો. કાયમ આવું નહીં બને, પણ રસ્તાની ખબર હોવી જોઈએ. રસ્તાનું રિપેરિંગ થતું હોય તો આપણે ક્યાંથી જવું, રોજ એ રસ્તે જ નથી જવાનું, પણ આ રસ્તો આપણને ત્યાંથી જે તે ડેસ્ટિનેશન પર લઈ જાય છે એની તો આપણને સમજ હોવી જોઈએ. એટલે આ વોઇસ મેલ તમારે જાણી લેવું જોઈએ. અને આજના દિવસ પૂરતું ત્રીજો ટોપિક છે, એ છે ફેક્સ. ફેક્સ છે ને એ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે, અને એ ટેલિફોન લાઇન સાથે જોડાયેલી હોય છે. એનો મતલબ તમારે એમ કરવાનો છે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ અ ફેક્સ યુ રિક્વાયર અ ટેલિફોન લાઇન. ફેક્સનો ઉપયોગ કરવો છે તો ટેલિફોન લાઇન જોઈએ જ, કમ્પલસરી છે. એ ન હોય તો ફેક્સ ન થઈ શકે. ફેક્સ એક એવા પ્રકારનું મશીન છે કે તમારો મેસેજ તમારાથી બીજા ફેક્સ મશીનમાં જાય. એટલે આ સુવિધા કેવી છે, ફેક્સ મશીન ટુ ફેક્સ મશીન. એટલે ટેલિફોન ટુ ટેલિફોન નહીં, ટેલિફોન લાઇન બંનેને જોશે. તમારે ફેક્સ મોકલવા માટે ટેલિફોન લાઇન જોશે, રિસીવરને પણ ફેક્સ મશીન પણ હોવું જોઈએ અને ટેલિફોન લાઇન પણ હોવી જોઈએ. એટલે આમ ફેક્સ મશીન ટુ ફેક્સ મશીન. એટલે અહીંયા વ્યક્તિ સાંભળી નહીં શકે, રાઈટ. વોઇસ મેઇલ કે અનધર ઓડિયો મેસેજ ઇઝ નોટ ધેર. તો ફેક્સની અંદર ઓનલી રિટન ડોક્યુમેન્ટ કેન બી સેન્ટ. તમારી પાસે કોઈ લખેલી વસ્તુ હોવી જોઈએ અને ઇટ કેન બી સેન્ટ. હવે કોઈ ગરબડ ગોટળા નહીં કરતા. તમે જે ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે છે એ ડોક્યુમેન્ટ પોતે કંઈ બીજી જગ્યાએ નહીં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. એ ડોક્યુમેન્ટની કોપી ધી અધર પર્સન વિલ રિસીવ. એટલે કે કુરિયર જેવું કામ નથી કે તમે જે ડોક્યુમેન્ટ આપ્યું હોય એ સેમ ડોક્યુમેન્ટ ત્યાં એને મળે. અહીંયા સેમ ડોક્યુમેન્ટ યુ હેવ, તમારી પાસે જ રહે છે, બટ સેમ ડોક્યુમેન્ટની સેમ કોપી, આઈ એમ યુઝિંગ ધી વર્ડ કોપી, એ અધર પર્સન પાસે જાય. સેમ ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે રહેશે. પણ કેવી મજાની વાત છે. હવે આનાથી કેટલો બધો બેનિફિટ થાય યાર, આપણે વાત કરીશું પછી. પણ તમને એમ થશે કે આને ફેક્સ શું કામ કીધું આવી મેથડને? તો આ એક લેટિન વર્ડ છે. લેટિનમાં લાંબો સેજ અઘરો મોટો શબ્દ છે, એ છે ફેક્સિમિલ. ફેક્સિમિલ. હવે આવું આપણને બોલવામાં જીભના લોચા વળી જાય, અને આપણને લાંબુ અને અઘરું બોલવું ગમતું જ નથી. એટલે આપણે કેટલાય બધા શબ્દોનું ટૂંકાવી નાખ્યું છે. સેમેસ્ટરનું શું કરી નાખ્યું? સેમ. રાઈટ. બ્રધરનું તો કે બ્રો, સિસ્ટરનું સિસ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું એડ. બધું શોર્ટ. જમાનો બધો ફાસ્ટ આવી ગયો. એટલે એકદમ શબ્દ ફેક્સિમિલ, એમાં શરૂઆતમાં ફેક્સ આવે છે એટલે સિમિલ વર્ડ કાઢી નાખ્યો. ફેક્સિમિલ એનો મતલબ એમ થાય કે સેન્ડિંગ સેમ કોપી, અ ટાઈપ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ કોપીડ એન્ડ સેન્ટ, એવો થતો હતો. એટલે લેટિન વર્ડ છે ફેક્સિમિલ, એમાંથી એનો શોર્ટ ફોર્મ ફેક્સ એ પોપ્યુલર બન્યો. ફેક્સનો યુઝ આપણને કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય, એટલે એડવાન્ટેજીસ શું છે ફેક્સના? તો એક તો ક્વિક, તમે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ ફીડ કરો અને સામે વ્યક્તિને મળી જાય. જેટલી ટેલિફોનમાં વાર લાગે ઓલમોસ્ટ એટલી જ વાર લાગે. ચીપ છે. કુરિયરમાં તમે મોકલો, પાર્સલમાં મોકલો, એના કરતાં અહીંયા એ પ્રમાણમાં સસ્તું છે. નો મિસ્ડ કમ્યુનિકેશન. આ બહુ મજાની વસ્તુ છે. ટેલિફોનમાં કોઈ વ્યક્તિ ધ્યાન ન હોય, બેરો હોય,
મોટેથી બોલવું પડ્યું હોય, એનું મન ક્યાંક દોડતું હોય, કહીએ આપણે ગામડાવાળા 6 ને 6 બોલવાનું એટલે 100 બોલે, રાઈટ? એટલે આ સ અને શ અને ચ અને છ આ બધામાં ગડબડ ગોટાળા થાય ભાષાના. તો આવી કોઈ મિસકમ્યુનિકેશન જ ન થાય. લખેલું છે સેમ લખેલું, એ માણસ વાંચશે, લખેલું કંઈ ચેન્જ નહીં થાય. એટલે કોઈ મિસકમ્યુનિકેશન થવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી, રાઈટ, આ બધામાં ડેટ, ઇન્સ્યોરન્સ, વે ઓફ સેન્ડિંગ ધી ગુડ્સ, બધી મેટર ક્લિયર કટ સામેવાળી વ્યક્તિને મળી જાય. હેન્ડલિંગ ઇઝી. અને આને ફેક્સ કરવામાં કાંઈ આપણે ટ્રેનિંગ લેવી નથી પડતી, બહુ મોટી વાત નથી હોતી. એક વખત તમે જોઈ જાઓ તો તરત તમને એ આવડી જાય. હું સમજાવું કેવી રીતે થાય એમ. નો નીડ ઓફ ટોક. વાત કરવાની કોઈ જરૂર જ નહીં. સામેવાળી વ્યક્તિ આપણું હિન્દી બરાબર સમજે છે કે નહીં, અથવા સામેની વાળી વ્યક્તિ ગુજરાતી બરાબર સમજે છે કે નહીં, ઇંગ્લિશમાં ફાફા પડે બોલવામાં. એના કરતાં અહીંયા શું છે કે ઘરે લખી લે ડોક્યુમેન્ટ, અને ડોક્યુમેન્ટ તમે મોકલી દો. એટલે વાત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે ઘણા બધા લોકો વાત કરવાની આવે તો ગભરાઈ જાય કે કેમ વાત કરશું. વળી પાછું ટેલિફોન એટિકેટના પ્રશ્નો થાય, ટેલિફોનના સ્ટેજીસ યાદ રાખવાના પ્રશ્નો થાય. એના કરતાંમાં કાંઈ નહીં, લખેલું પહોંચી જાય. બ્રીફ મેસેજ ક્લેરિફાય ધી સેન્ડર્સ આઈડિયા. અને વળી તમે જે મેસેજ આપવાનો છે ટૂંકમાં જ આપવાના છો. તો આવા એડવાન્ટેજીસ છે. હવે ફેક્સ કરાય કેવી રીતે એ તમને શીખવું. તમે બધા કમ્પ્યુટરનો યુઝ કરો જ છો ને, તો કમ્પ્યુટરમાં તમે પ્રિન્ટ કેવી રીતે કાઢો છો? એ તો બહુ સહેલું છે. તમારામાંથી વળી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછો, હું સાહેબ તમે રીતે પ્રિન્ટ કેવી રીતે નીકળે એવું પૂછો છો. એટલે પ્રિન્ટર મશીન હોય, કમ્પ્યુટરમાં જે સોફ્ટ કોપી હોય એને તમે કમાન્ડ આપો કે આની પ્રિન્ટ કાઢવાય, એટલે કમ્પ્યુટર તરત ડાયું છે આપણી કરતાં વધારે, તરત માની લે કે આના કાની ન કરે કે ના ના મને થાક લાગ્યો છે ને એવું કાંઈ નહીં. કમ્પ્યુટર ભાઈ એક પ્રિન્ટ કાઢી આપો આ ડોક્યુમેન્ટની, એટલે પ્રિન્ટર તૈયાર થાય. અને પ્રિન્ટરને આપણે પેપર આપવું પડે, નહીં તો પ્રિન્ટર પાછું પૂછે ભાઈ કાગળ તો દે પ્રિન્ટ માટે. એટલે તમે તરત જ કમ્પ્યુટરને પ્રિન્ટરને પેજ ફીડ કરો છો, આપો છો, અને પછી શું થાય છે? એ પેપર પ્રિન્ટ થઈને બહાર આવે. તો તમે શું કર્યું? પ્રિન્ટરની અંદર એક પેપર નાખ્યું અને એ પેપર પ્રિન્ટ થઈને બહાર આવ્યું. સેમ વે ફેક્સ મશીન આવું બને, પણ અહીંયા બે વસ્તુ બનશે પ્રિન્ટરની જેમ. એટલે કે તમે ફેક્સ મશીનની અંદર તમારે જે ડોક્યુમેન્ટ મોકલવું છે એને ફીડ કરવાનું, અને એ ધીમે 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 બહાર નીકળતું જશે, અને એ મેસેજ છે ને એ ટાઈપ કરતું જશે. એટલે તમારી પાસેથી પેપર તમે જે ફીડ કર્યું છે પ્રિન્ટરમાં એ બહાર નીકળી જશે. સેમ વે એ જ કાગળિયો, એટલે એ અર્થનો કાગળિયો, એવા મિનિંગનો કાગળિયો એ સામેની વ્યક્તિ પાસે પણ નીકળશે. એટલે તમારું ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે આવ્યું અને સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે તમારા ડોક્યુમેન્ટની કોપી નીકળી ગઈ. એટલે પ્રિન્ટરમાં જેમ પેપર નાખવાનો એમ સામેવાળી વ્યક્તિના પણ એના પ્રિન્ટર મશીનમાંથી પેપર નીકળે. એટલે બે પ્રોસેસ એકસાથે થાય છે. એક તમારું ડોક્યુમેન્ટ છે એ બહાર આવી રહ્યું છે ને સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે પણ એવું જ ડોક્યુમેન્ટ બે જગ્યાએ એક સરખી ઘટના બની રહી છે. તમારું ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે, તમારા ડોક્યુમેન્ટની કોપી એના પ્રિન્ટરમાંથી નીકળે છે. એટલે જસ્ટ પ્રિન્ટ મશીનમાં એ ડોક્યુમેન્ટ યુ હેવ ટુ પુટ, નથિંગ એલ્સ. હા, ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ હેવ ફેક્સ મશીન, અને ફેક્સ મશીનવાળા જે પાસે એની પાસે જવું પડે, એને આપવું પડે છે. એક વખત પ્રોસેસ કરી લેવી કે બહુ ડિફિકલ્ટ નથી, હાર્ડ નથી. બે ફ્રેન્ડ ડિસાઈડ કરો, તમે બે મશીન ઉપર જાઓ, નમૂના ખાતર એક ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કરો, તમે એ રિસીવ કરશે. એને તમે કહો કે તું એક ડોક્યુમેન્ટ મને મોકલજે, તો વેરી ઇઝી. એટલે પ્રેક્ટિકલ વર્ક થઈ શકે. પણ ઘણી વખત આપણે શું થાય કે આપણે ઇફ યુ હેવ નોટ પ્રેક્ટિસ્ડ તો મૂંઝાઈ જઈએ કે આ ફેક્સ કેમ થતો હશે, ક્યાં જવું પડે, શું કરવું પડે. જેને આઈડિયા નથી એ કન્ફ્યુઝડ.
પણ જેને ખબર ત્યારે ભાઈ એમાં કાંઈ છે લાગુ કરી નાખીશ. તો આવી વાત જાણેલી હોય તો એ સહેલું પડે. એટલે હવે આ એડવાન્ટેજીસ છે, તો એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. જેમ કે ફેક્સ મશીનનો તમારે આધાર રાખવો પડે. ટેલિફોન લાઈન હોય, ઇફ યુ હેવ નો ફેક્સ મશીન તો યુ આર હેલ્પલેસ, યુઝલેસ. સાયમલ્ટેનિયસલી બીજા વ્યક્તિ પાસે પણ ફેક્સ મશીન હોવું જોઈએ, એટલે તમારી પાસે એવું એટલું પૂરતું નથી. યુ હેવ ટુ ડિપેન્ડ અપોન અધર પર્સન્સ ફેક્સ મશીન. અને જુઓ, આ ફેક્સ મશીન્સ દે આર કોસ્ટલી, એ ચીપ નથી. એટલે ઓલ પીપલ કેન નોટ હેવ ફેક્સ મશીન. એટલે બધા લોકો કંઈ ફેક્સ મશીન વસાવી ન શકે, વસાવે પણ નહીં. કારણ કે એવરી ડે જે વ્યક્તિને ફેક્સ મશીન મતલબ બધા મેસેજીસ રિસીવ કરવાના હોય તો દે વિલ બાય ઇટ. જેમ કે શાળાઓ હોય, કોલેજ હોય, ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસ હોય, એમને રૂટીનમાં આવા પત્રો આવતા હોય તો એ લોકો વસાવે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન જો એવી જરૂર હોય તો જ વસાવશે. એટલે બાકીના બધા લોકો પાસે આવું ફેક્સ મશીન હોય નહીં. એટલે આ થોડીક લિમિટ આવે છે. ટેલિફોન લાઇનની પણ જરૂર પડે છે. અને ખાસ કરીને રૂરલ એરિયામાં કમ્યુનિકેશન ઓલમોસ્ટ નીલ. કારણ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ટેલિફોન લાઇન માંડ છે, તો ફેક્સ મશીનની તો કલ્પના કરવાનું અઘરું જ છે. એટલે તમારે કોઈ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કમ્યુનિકેશન ફેક્સથી કરવાનું આવે તો લગભગ ન થઈ શકે. એટલે આ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. વેલ, ફેક્સ લેટર છે એમાં કેવી રીતે લખવો? તો જેમ આપણે પત્ર લખીએ એમ તમારું નામ સરનામું શોર્ટમાં આપી શકો. અને એવું કાંઈ ન કરવું હોય તો નેમ અને ફેક્સ નંબર પણ આપી શકાય, અથવા તો નેમ, ડિપાર્ટમેન્ટ, આવું તમે. એટલે શોર્ટમાં સેન્ડર્સનું એડ્રેસ હોય છે. પોસિબલ હોય તો, કારણ કે તમે ઇમિડિયેટલી કમ્યુનિકેટ કરો છો, તો ઈમેલ એડ્રેસ તમે આપો તો અધર પર્સન કેન ગીવ યુ રિસ્પોન્સ થ્રુ ઈમેલ. એટલે તમે તમારા એડ્રેસની અંદર ઈમેઇલ આઈડી પણ લખો. રિસીવરનું એડ્રેસ પણ હોવું જોઈએ. આપણે કોને આ ફેક્સ કરીએ છીએ, એટલે રાઇટર્સ, સેન્ડર્સ એડ્રેસ, રિસીવર્સ એડ્રેસ, પણ એ બધા શોર્ટમાં હોય. કારણ કે રિસીવરમાં કોને તમે કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ, પર્સન એવું હોય તો એ તમે લખો. અને આ મજાની વાત એ છે કે આ જે આપણે ફોર્મલ લેટરમાં લખીએ છીએ એવી રીતે નહીં. સેન્ડર્સ એડ્રેસ, રિસીવર્સ એડ્રેસ, આ બધું લેફ્ટ સાઈડમાં જ આવે. બરાબર? એ ટેકનિકલી જે રીતે આપણે લેટર રાઇટિંગ કરીએ છીએ, ફોર્મેટ છે, એમ નહીં. બધું લેફ્ટ સાઈડમાં લખવાનું છે. સેલ્યુટેશનની કોઈ જરૂર નથી. ડિયર સર, રિસ્પેક્ટેડ સર, આવું જરૂર નથી. શું કામ? કારણ કે બને એટલું ટૂંકું કરવાનું છે. અને એ જ રીતે જો તમે સેલ્યુટેશન નથી કર્યું તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ પણ ન આવે. એટલે કે સિન્સિયરલી યોર્સ ને એવું કાંઈ નહીં. સીધું જેણે લખ્યું છે એ. આવી રીતે ખાલી સેન્ડરનું નામ તમે એન્ડમાં લખી શકો છો. આવી રીતે ફેક્સ કરી શકાય. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, તમને ફેક્સ વિશે મારે બીજી પણ વાત કરવી છે. હવે આજે ફેક્સ એટલા બધા કોમન થઈ ગયા છે કે હાર્ડલી આપણે એની કેર કરીએ છીએ. પણ હું તમને 1990s, 1980sની વાત કરું ને, તો ફેક્સનો મતલબ તો આમ ઉહાપોહ થઈ જાય એવી રીતનું આ કમ્યુનિકેશન હતું. મતલબ જે સમયમાં ટેલિફોન છે એ કમ્યુનિકેશન કરતા તમારે ક્વિક કોઈ એક્શન લેવું છે તો વ્યક્તિ ફેક્સ કરતી. અને ફેક્સની અસર એવી થતી કે તાત્કાલિક એનું પરિણામ આવતું. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ને મેં ફેક્સ કર્યો છે તો લોકો બધાની સામે આશ્ચર્યથી જોઈએ, ઓહો હો હો હો, કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ છે, કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે, કેટલું આ વાતને વેઇટેજ છે કે એણે ફેક્સ કર્યો. અને ફેક્સ કરે એટલે લોકો અપેક્ષા રાખે કે હમણાં એના ત્વરિત નિર્ણય, પગલાં આવશે, ગાઢી અસર થશે. એટલે
જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પીપલ હતા ને એ ફેક્સ કરતા. એટલે કોઈ ધારાસભ્ય છે ગાંધીનગર ફેક્સ કરે કે ભાઈ અમારા શહેરમાં આમ બની ગયું છે, ગાંધીનગરથી તમે શું કરો છો આના પગલાં ભરો. અને લોકોને એમ કહેતા કે આના માટે મેં ફેક્સ કર્યો છે. અને એની સામે પક્ષે ગાંધીનગરથી કોઈ ઓફિસમાં, સરકારી ઓફિસમાં કાગળ આવે ત્યાં તો છાપામાં આવે કે આવો ફેક્સ આ કચેરીને મળ્યો છે. એટલે એની એક બહુ જોરદાર અસર એ થતી ફેક્સની. એટલે એના ગોલ્ડન ડેઝ હતા, મારે તમને એમ કહેવાનું છે કે ફેક્સના. લોકો આવી અપેક્ષાથી ફેક્સ કરતા. હવે એ નોર્મલ બની ગયા છે. હવે કોઈ એમ કે મેં ફેક્સ કર્યો એટલે એની ઇમ્પોર્ટન્સ, ક્વિક રિસ્પોન્સ વોઝ થોટ ઓફ. હવે આજે એવો કોઈ ક્વિક રિસ્પોન્સ કોઈ કરતું નથી. હવે આજે દરેક કચેરીમાં ફેક્સ એક ધારા આવ્યા કરે છે. પ્યુન છે એ ફેક્સ લઈ આવે, ફાઇલમાં મૂકી દે અને સાહેબને રજૂ કરે. સાહેબે તેને ટાઈમ હોય ત્યારે ફેક્સ જુએ અને એને પાછો ફેક્સ રિસ્પોન્ડ કરે. એટલે એ એક કોમન વે ઓફ કમ્યુનિકેશન ફેક્સ બની ગયું છે. મારે તમને એ કહેવું છે, જો કેટલું બધું એ ક્વિક ડિસિઝન માટેનું મીડિયમ હતું, એને બદલે હવે રૂટીન મીડિયમ બની ગયું કે આવે ફેક્સ આવ્યા કરે ભાઈ સવાર સાંજ, તે શું થઈ ગયું જોઈ લઈએ, હમણાં મેસેજ કરી દઈએ. એના બદલે હવે ફેક્સમાં કોણ જાય? એટલે હવે ટેલિફોનથી તમને કહેવું પડે ભાઈ ફેક્સ આવ્યો તાત્કાલિક જવાબ આપજો. એટલે પહેલાં ટેલિફોન તમને કરે, ફેક્સમાં આવે એ તમે જુઓ અને તરત રિસ્પોન્ડ કરો. તો આવું છે. બીજી પણ એક મેટર મારે તમને ધ્યાનમાં રાખવાની કહેવાની છે ફેક્સ મશીનમાં, કે ફેક્સ મશીનમાં જે તમે મેટર સેન્ડ કરો છો એ એક જ સોફ્ટ પેપર હોય છે, ગ્લોસી ટાઈપનો પેપર હોય છે. અને એના ઉપર જે ઇન્કથી લખાઈને આવે એ મેસેજ તમારો ઇન્ક સોફ્ટ પેપરના કારણે ઝડપથી ભૂંસાઈ જાય એવું બને. તો બેટર એ છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ ફેક્સ મશીનથી ફેક્સ રિસીવ કરો ત્યારે ઇમિડિયેટલી એની કોપી કાઢી લેવી. નહીંતર શું થશે કે થોડાક દિવસ પછી એ સોફ્ટ પેપર પરથી બધો મેસેજ ભૂંસાઈ ગયો હશે, ડિલીટ થઈ ગયો હશે અને તમારી પાસે કોરું પેપર સિવાય કાંઈ નહીં રહે. તમને યાદ અપાવું, તમે એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડો છો ત્યાં નાનકડી એવી સ્લીપ નીકળે છે, ખરું કે નહીં? તો તમે સ્લીપને જોજો, 4-5 દિવસ પછી ઝાંખી થઈ જશે અને 5 દિવસ 10 દિવસ પછી તો એ સ્લીપમાં કાંઈ જ નહીં દેખાય. સેમ થિંગ એ ફેક્સમાં બને. એટલે જ્યારે પણ ફેક્સની સાથે તમે ડીલ કરો, ફેક્સ તમે રિસીવ કરો છો ત્યારે બેટર કે તમે એની કોપી ઇમિડિયેટલી તમારી ફાઇલે રાખો. આવું બધું આમાં નથી લખેલું. મેં તમને આ ગોલ્ડન ડેઝની વાત કરીએ, પણ આ એક કોમન સેન્સનો પ્રશ્ન છે, તમે એ રીતે કરજો. વેલ, તો ઈ મીડિયામાં આજે આપણે ટેલિફોન કમ્યુનિકેશન, વોઇસ મેઇલ અને ફેક્સની વાત કરી. હવે નેક્સ્ટ ડે એટલે કે ઓન મંડે આપણે બીજા જે ઈ મીડિયા છે એની વાત કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ એ ગુડ ડે, સ્પેરિંગ સમ ટાઈમ. થેન્ક યુ.